So in the previous class we have seen voltage series feedback practical circuit, which is a common collector amplifier. So from that circuit, using some particular rules we have written here. By using that particular rules, we have taken a basic amplifier circuit without feedback but with the loading effect. So to write that, to draw the input circuit, we have to set the output parameters, and to draw the output circuit we have to set the input parameters, certain parameters, and we will have different methods for different topologies, and at last we have drawn a circuit without feedback. So in the previous circuit you just go through that circuit. Here we will have a resistor, emitter resistor, but we don't have that resistor here in this feedback path, but we will have that resistor at the output. And we know that this is the voltage Vf, and this is also the voltage Vf we will have here, and this is also minus, this is also plus. So from that circuit we drawn a circuit with the equivalent circuit or analysis circuit of this transistor by using hybrid parameter circuit. So now we see how to calculate the voltage gain, feedback voltage, voltage gain and feedback input impedance and feedback output impedance by using this circuit. That we are going to see now. And I have to tell you one thing, that sometimes you will have a simple circuit such that we can draw this equivalent. In certain examples, we will have two-stage amplifiers. So one transistor attaching to that, another transistor amplifier will be there. So input will be here and output will be far away there. So to analyze such the circuits, we won't use these equivalent circuits or low frequency models or high frequency models, hybrid parameters or pi parameters. We don't use that, but logical analysis will be carried out, and that we are going to see in the next topics. So you just remember that because it is a single stage and it is a simple circuit, we will draw all these circuits. Now, how to analyze this? And before going into the derivation, let me clear one thing, that we will have two gains. One is A with the capital V and A with the small v. And this is from Millman. Suppose you have a Millman and Hackey's microelectronics book is there, integrated electronic circuits book is there, then that is yellow pad. You can see this AV and AV with two different letters. So they will indicate different values of the circuit. So let me explain that. So gain, voltage gain with capital V indicates that it is the gain without feedback including the load. Gain without feedback, gain without feedback including load resistance. That we have seen.
So what we have drawn? We have drawn a circuit. We have drawn a circuit such that it is a circuit without feedback, but it is including its loading resistors. So here capital V will represent that. What about the small v? Small v is the gain of the open loop amplifier. That means the amplifier gain without feedback as well as without loading effect. So this is the small v. So if you know this gain, how will you get this gain? That you have to learn. So to get A with small v, we have to use limit RL tends to infinity capital. If you do this, you will get the open loop gain. So this is the gain. If you have that circuit, this is the gain without load and this is the gain with load. That you have to remember. You will come across this topic while we are going to describe it. I hope you understood it. I will rub it. Now, what we have to calculate? You have to calculate the AV, that is the gain. Gain including the load. So, what is the gain? Voltage gain AV is equal to, we are dealing with the voltage series feedback. So, output will be voltage and input also will be voltage. And you have to remember one thing, that here this RS is included in the amplifier itself. So my Vs will be Va. My Vs will be Va. R is not the external resistance, but it is the resistance incorporated with the transistor itself. So that is the reason this HIE and RS will come into the same category, and this Vs is nothing but Vi of the circuit. So what is AV? To make the calculation easy, we have assumed like that. What is AV? Output voltage divided by input voltage, and we have now only discussed that Vi is equal to Vs. So what is V0? What is V0? V0 is the voltage across emitter resistor, and you have to remember one thing, that this resistance itself is considered as the load resistance RL. So what is the load resistance for this particular circuit? RE is itself the load resistance. So now this is the voltage across this. Now my current is flowing in this direction and it is going in this direction. So what is the drop across this resistance RE, which is nothing but HFE IB into RE. Can I write this? Yes. Which is nothing but HFE IB into RE divided by R. Now the current is going in this way. This is the open circuit, so it can't enter into it, but it will go in this way and come in this way. So if it goes in this way, here the current always will flow from higher potential to lower potential. So higher potential is considered as plus, lower potential is considered as minus. So it is same with the previous signs. So no change in it. HFE IB into RE. కాబట్టి minus గా try ఏమి రాదు. Divided by what is Vs? What is Vs? Vs is the current flowing in this circuit. We have to consider. So what is V? IR. So current flowing in this circuit IB into RS plus HI. So IB into RS plus HIE. So IB gets cancelled. What is my AV? AV is equal to HFE RE by RS plus HIE. This is my gain.
Now, what I have to calculate? To find the feedback gain, I need 1 plus A beta. So, this 1 plus beta AV is called D. So, what is D? Return difference. It is called return difference. It is called return difference. So, to get my AVF, I have to divide my AV with this D. So, what is my D? 1 plus beta AV. And in yesterday's class itself, we have calculated beta. What is beta? Beta is equal to VF by V0. And here VF and V0 are same. So, this will be 1. My beta will be 1. So, by substituting this will be AV by 1 plus AV. Now, I will rub this top one. So, what is AV? AV is this value. So, my feedback gain is going to be HFE RE by RS plus HIE divided by 1 plus A, that is 1 plus HFE RE by RS plus HI. I will simplify it. So what I will get? That implies denominator LCM కట్టి ఈ రెండింటిని cancel చేసేస్తే HFE RE by RS plus HIE plus HFE RE. This I will get. This is my feedback gain. Now, just we analyze what is this. This forward current gain will be very much high. RE is also high value. When you compare this value with this value, if HFE RE is very greater than RS plus HIE అనుకోండి అని రాశారు. ఎక్కువ ఈడీసీలో మీకు ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో ఇలాంటి అనాలిసిసే మనకి కనబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే, ఇవన్నీ వెయ్యాలి అని అంటే చాలా కష్టం అవుతుంది క్యాల్కులేషన్స్లో. కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే, ఒకవేళ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది ఒక సముద్రం అనుకోండి, ఇది ఒక బకెట్ నీళ్ళు అనుకోండి. ఈ సముద్రంతో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ కదా. సో వీ కెన్ అవాయిడ్ ఇట్. ఇది మొత్తం కలిపి సముద్రమే అనుకోవచ్చు. ప్లస్ కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది ఒక బస్తా పంచదార అనుకోండి, ఇది ఒక స్పూన్ పంచదార అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? చెప్పేటప్పుడు ఒక బస్తా ప్లస్ స్పూన్ పంచదార అని చెబుతామా? బస్తా పంచదార అనే చెబుతాం. ఎందుకని? వెన్ కంపేర్డ్ విత్ దిస్ is going to be neglected. In the same way, we consider HFE RE is very greater than RS plus HIE. Then my answer will be HFE RE by HFE RE. అంటే ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ గెయిన్ ఆఫ్ ఏ కామన్ కలెక్టర్ యాంప్లిఫైయర్? ఎమిటర్ ఫాలోవర్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎంత? 1. It is nearly equal to 1. So we reach the circuit. అంటే ఏంటి? మనం ఏ సర్క్యూట్ అయితే అనలైజ్ చేస్తామో ఆ సర్క్యూట్కి మనం రీచ్ అయ్యి. బట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ the original gain will be nearly 1,
but the feedback gain should be less than that. దానికంటే కూడా తక్కువ అవ్వాలి. కాబట్టి ఆల్రెడీ డినామినేటర్ దీనికి ఇంకొక పర్టికులర్ వాల్యూ యాడ్ చేసాం కాబట్టి డినామినేటర్ వాల్యూ ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి దీనికంటే డినామినేటర్ వాల్యూ ఎక్కువ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి లెస్ దాన్. సో feedback amplifier will lose some gain that is satisfied here. Shall I rub this? Now let me have my AVF. So now we have calculated the gain of the feedback set. Now we have to calculate the output impedance, and this is the impedance of only the amplifier circuit, and this is the impedance including the feedback. This is output impedance. Alage we can calculate the input impedance RI. So we rendu calculate cheyali. So what is RI? Original ga RI enta? What is the RI of this circuit? Input impedance of this circuit is Rs plus Hi. Now what we have learnt, the feedback amplifiers and the voltage series feedback amplifiers input impedance will be increased with a factor of 1 plus A beta. So what will be my feedback input impedance? RIF will be Rs plus Hi into 1 plus beta AV. So what is 1 plus beta AV? We got in the previous topic. What is 1 plus AV? Which is nothing but Rs plus Hi into Rs plus HIE plus HFE antena HFE RE by Rs plus HI. So this and this will be cancelled, and my feedback input impedance will be Rs plus HIE plus HFE RE. That means the gain of the amplifier without feedback is this, and after giving the feedback, my gain, my input impedance, not gain, input impedance of my feedback amplifier is this. Let me clear about this. Rs plus HIE is the input impedance of the open loop amplifier. That means the input impedance of the amplifier without feedback. So if I add a feedback, then my input impedance should be improved. So it is improved with HFE. That means some other value is added. So increased input impedance I got with the feedback connection. Now so in the previous case, if I have taken feedback output impedance, then I got infinity by infinity, which is indeterminate form. To avoid this, I have been calculating this. So here, if I want to calculate RO dash, what is RO dash? RO dash అంటే ఏంటి? నేను ఈ టర్మినల్ దగ్గర నుంచి నేను ఇంపిడెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. నాకు ఎన్ని ఇంపిడెన్స్లు కనపడుతున్నాయి ఈ టర్మినల్ దగ్గర నుంచి? ఇక్కడ ఒక ఓపెన్ సర్క్యూట్ కనపడుతుంది, ఇక్కడ ఒక ఆర్ఈ కనపడుతుంది. నేను ఇక్కడ నుంచి చూస్తున్నాను, ఇక్కడ ఒక ఓపెన్ సర్క్యూట్, ఇక్కడ ఒక ఆర్ఈ. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? దే ఆర్ ప్యారలల్. సో ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ ఆర్ఈ బై ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఆర్. సో ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ ఆర్ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫినిటీ. సో వాట్ ఐ విల్ గెట్? ఆర్ఈ. ఎలా ఆర్ఈ వస్తుంది? ఇన్ఫినిటీ రెసిస్టెన్స్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఆర్ఈ వస్తుంది. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, చాలా పెద్ద రెసిస్టెన్స్ని
ఇంకొక చిన్న రెసిస్టెన్స్తో కనుక ప్యారలల్ కాంబినేషన్ పెడితే ఏమవుతుంది, జనరల్గా ఈ రెండు కొంచెం కంపారబుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దగ్గర దగ్గర వాల్యూస్ ఉంటే వచ్చే రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ చిన్న రెసిస్టెన్స్ కంటే కూడా తక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఇది ఒకటి అతిపెద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఒకటి చాలా చిన్న రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఆ చిన్న రెసిస్టెన్స్ని డైరెక్ట్గా ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆన్సర్ కింద తీసేసుకుంటాం. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వాట్ ఐ విల్ గెట్, RO డాష్ అనే రెసిస్టెన్స్ అంటే నేను ఇక్కడి నుంచి కనుక నేను రెసిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే వాట్ ఐ విల్ గెట్ RE ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకని ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ ఉంది కాబట్టి నాకు RE అనేది రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, దెన్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ V, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంతకుముందు మనం డీల్ చేసింది స్మాల్ v, ఇక్కడ మాత్రం క్యాపిటల్. సో మై ROF డాష్ is going to be, what is my RO dash? RE by what is my 1 plus AV beta? ఏమొచ్చింది, RS plus HIE plus HFE RE into ఎంత వచ్చింది, RS plus HI. ఎందుకని ఇది డినామినేటర్లో ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్తే RS plus HI. ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, RE ఇంటూ RS plus HIE by RS plus HIE plus HFE RE నాకు ఆన్సర్. సో నా వాట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అండ్ వాట్ ఈజ్ మై ROF ఫీడ్బ్యాక్. ఇప్పుడు నేను ఈ ఫార్ములా దీనికి అప్లై చేస్తే కనుక ఏమొస్తుంది నాకు, వాట్ విల్ బి మై ఆన్సర్, RE అనే దాన్ని ఇన్ఫినిటీ చేస్తే వెన్ లిమిట్ RE టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏమొస్తుంది, దీనిలో RE టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ క్వాంటిటీ, వాట్ ఐ విల్ గెట్. ఆల్రెడీ మీరు ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథమెటిక్స్లో నేర్చుకుని ఉంటారు, వెన్ లిమిట్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అని అంటే దాని కోఎఫిషియంట్స్ ఏవై ఉంటాయో అవే వస్తాయి ఆన్సర్. సో మై ఆన్సర్ విల్ బి దీని కోఎఫిషియంట్ RS plus HIE, అలాగే దీని కోఎఫిషియంట్ HFE RE HFE. సో మై అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ విత్ ఫీడ్బ్యాక్ విల్ బి దిస్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ ఏ లెస్ వాల్యూ, చాలా తక్కువ వాల్యూ. ఆల్రెడీ అంతకుముందు ఉన్న దానికంటే తక్కువ వాల్యూ వస్తుంది. సో అంతకుముందు ఎంత ఉంది, ఇన్ఫినిటీ ఉంది. సో అంతకుముందు మెథడ్లో క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, వీఆర్ గెటింగ్ ఇండిటర్మినేట్. సో ఇండిటర్మినేట్ ఫామ్ తీసేయాలి అంటే ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్. ఇన్ దిస్ ఆల్సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వెన్ వీఆర్ కమింగ్ అక్రాస్ ద లోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్, లోడ్ కూడా వస్తే మనకి లిమిట్ అప్లై చేయాలి. సో మన ఎమిటరే మన లోడ్ కాబట్టి లిమిట్ అప్లై చేస్తాం. లిమిట్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, RE టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ విల్ గివ్ దిస్ వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్. Let me explain it very clearly that here this is the input circuit and this is the input impedance I am seeing from this point. Arrow mark ఇక్కడ వేసాను. ఇది మొత్తం యాంప్లిఫైయర్ కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ నేను ఇక్కడి నుంచి చూస్తున్నాను. Now we are going to calculate the output impedance. So generalగా అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ ఏమవ్వాలి, what is my R0 should be output impedance. So what is my output impedance, that is going to be R0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. నా అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ ఎంత, ఇన్ఫినిటీ. ఎందుకు ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది, నేను ఇక్కడి నుంచి చూస్తే నాకు ఏం కనపడుతుంది, ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఆ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇంపెడెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇంపెడెన్స్ విల్ బి ఇన్ఫినిటీ. ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇంపెడెన్స్ విల్ బి ఇన్ఫినిటీ. సో ఇన్ఫినిటీ ఇంపెడెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి, నేను
ROF క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అంటే ఫీడ్బ్యాక్ ఇంపిడెన్స్, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్, ఫీడ్బ్యాక్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఏం రావాలి నాకు? RO డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ AB బీటా రావాలి. అవునా? సో 1 ప్లస్ AB బీటా రావాలి. ఇక్కడ ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చూద్దాం. ఏమంటది? ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం మనం? ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం? ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైయర్ పాయింట్ దగ్గర చూస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద గెయిన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్? ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైయర్ గెయిన్ ఎంత అవుతుంది? స్మాల్ v అవుతుంది. ఎంత అవుతుంది? స్మాల్ v అవుతుంది. సో గెయిన్ స్మాల్ v అవుతుంది. సో కానీ జనరల్గా నువ్వు ఏ ఫార్ములా వేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తావు? ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ నువ్వు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిందే. ఏ పాయింట్ పెట్టి క్యాల్కులేట్ చేయాలి? నువ్వు క్యాపిటల్ B పెట్టి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అవునా కదా? క్యాపిటల్ B పెట్టి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో కానీ ఇక్కడ క్యాపిటల్ V అంటే అర్థం ఏంటి? వెన్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ అని అర్థం. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయదలుచుకున్నాను? నాకు వచ్చింది క్యాపిటల్ V కాదు. వాట్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ అనే స్మాల్ v రాయాలి. కానీ నాకు వచ్చేది క్యాపిటల్ V. సో హౌ కెన్ ఐ గెట్ స్మాల్ AV? స్మాల్ AV క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, లిమిట్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ RL. ఇక్కడ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఏం తీసుకుంటున్నావు? ఇదే లోడ్, ఈ సర్క్యూట్కి లోడ్ ఇది. సో RE tends to infinity, capital AV వేయాలి. వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ AV? క్యాపిటల్ AV అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి ఇందాక? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్యాపిటల్ AV? HFE RE by RS plus HI. So this is limit RE tends to infinity. Let me write it here. Limit RE tends to infinity. This is my small AV value. Infinity. HFE RE by RS plus HI. ఇది నా వాల్యూ. సో దీనికి లిమిట్ అప్లై చేస్తే RE ఉన్న చోట ఇన్ఫినిటీ పెట్టాలి, ఇంకా అంతకంటే ఏం ఛాన్స్ లేదు. అప్పుడు నా AV ఎంత అయింది? ఇన్ఫినిటీ అయింది. సో ఇప్పుడు ఆ AVని ఇన్ఫినిటీ దీంట్లో కనుక నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాట్ విల్ బి మై ROF? అంటే ఫీడ్బ్యాక్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఏమవుతుంది? పైన ఇన్ఫినిటీ, కింద 1 ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ బీటా, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్. ఏంటి? ఇండిటర్మినెంట్ ఫామ్. సో నాకు కరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ రాలేదు. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? నేను ఇక్కడ R0 అనే క్వాంటిటీ కాక R0 డాష్ అంటే RO డాష్ అనే ఒక కొత్త క్వాంటిటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. సో ఈ కొత్త క్వాంటిటీని యూజ్ చేసి నేను క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈజ్ మై RO డాష్? It is the impedance looking from this point. ఈ పాయింట్ నుంచి నేను చూసే ఇంపిడెన్స్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? I have to calculate directly RO dash F. అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్గా ఫీడ్బ్యాక్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాను ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి, నాట్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. ఐఎమ్ క్యాల్కులేటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ నుంచి క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఏం రావాలి నాకు ఆన్సరు? RO డాష్ డివైడెడ్ బై ఎంత రావాలి? 1 ప్లస్ AB బీటా రావాలి. సో వాట్ ఈజ్ RO డాష్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది? ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీకి ఈ RE ఎలా ఉంది? ప్యారలల్లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వివలెంట్ రెసిస్టెన్స్?
infinity into RE by infinity plus RE, which is nothing but infinity RE by infinity, which will give RE. Value enta ostadi R. So my value will be RE divided by enta 1 plus AB beta value enta ochindi D value. D value is equal to RS plus HIE, RS plus HIE plus HFE RE by RS plus HI. So in paikel the denominator na RO F dash is equal to RE into RS plus HIE divided by RS plus HIE plus HFE RE వచ్చింది. Now బట్ యాక్చువల్గా నాకు ఏం కావాలి, ROF కావాలి. ROF డాష్ నాకు అవసరం. యాక్చువల్గా ఏం కావాలి, నాకు ROF కావాలి. ROF డాష్ అవసరం లేదంటే ROF క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఇందాకటి విషయం గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ లోపల ఉన్న యాంప్లిఫైయర్ అంటే ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైయర్ గెయిన్ స్మాల్ v అని, ఫీడ్బ్యాక్ ఇంక్లూడింగ్ గెయిన్ క్యాపిటల్ V అని, ఈ స్మాల్ v రావడం కోసం లిమిట్ అప్లై చేయాలి అని చెప్పేసి నేర్చుకున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత, ROF డాష్. ఇది ఫీడ్బ్యాక్ ఇంపిడెన్స్. ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఫీడ్బ్యాక్ని ఇంక్లూడ్ చేసిన ఇంపిడెన్స్, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి, లోపల ఇంపిడెన్స్ కావాలి. అంటే ఏంటి, స్మాల్ ఏవి ఎలాగో ఇది లోపలిది కావాలి, అంటే యాంప్లిఫైయర్దే కావాలి. సో లోపల యాంప్లిఫైయర్దే కావాలి అని అంటే స్మాల్ ఏవి కావాలంటే క్యాపిటల్ ఏవికి ఎలా లిమిట్ అప్లై చేసినావో దీనికి కూడా ROF కావాలి అంటే ROF డాష్కి లిమిట్ అప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ లోడ్ రెసిస్టెన్సే అప్లై చేయాలి. వాట్ ఈజ్ అవర్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ హియర్, RE. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ టు అప్లై, లిమిట్ RE tends to infinity. To which quantity I have to apply, ROF dash. దీనికి అప్లై చేయాలి. సో దీనికి అప్లై చేయాలి అంటే దాన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సో లిమిట్ RE tends to infinity, ఆ క్వాంటిటీని అప్లై చేస్తాం. RS ప్లస్ HIE ప్లస్ HFE R. మీకు తెలుసు ఇన్ఫినిటీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఆన్సర్, ఈ RE అనే క్వాంటిటీ కోఎఫిషియంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అదే ఆన్సర్ అవుతుంది. సో దీని కోఎఫిషియంట్ ఇది, డినామినేటర్లో RE కోఎఫిషియంట్ ఇది, ఇవి మాత్రమే ఆన్సర్లో వస్తాయి, మిగతావన్నీ జీరోస్ అయిపోతాయి. సో మై ఆన్సర్ ఈజ్ RS ప్లస్ HIE డివైడెడ్ బై HF. సో REకి ఉన్న కోఎఫిషియంట్ ఇది, ఇక్కడ REకి ఉన్న కోఎఫిషియంట్ ఇది, ఆ రెండు మాత్రమే ఆన్సర్లో వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ మై ఫీడ్బ్యాక్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ విచ్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ వన్. అంతకుముందు ఇండిటర్మినేట్ ఫామ్లో వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఏం చేసాము, ఇందాక గెయిన్కి ఎలాంటిదైతే అప్లై చేసామో అదే దీనికి కూడా అప్లై చేస్తూ వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ voltage series feedback amplifier analysis. So here already we have seen current series feedback. What is current series feedback? So this current represents the output sample. అంటే అవుట్పుట్ నుంచి కరెంట్ తీసి ఏం చేస్తాము, ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్కి ఇస్తాము. అండ్ సిరీస్ మీన్స్ ఇక్కడ ఈ ఫీడ్బ్యాక్ వోల్టేజ్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ ఫీడ్బ్యాక్ వోల్టేజ్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామని చెప్పాము, సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తాం.
సో ఇక్కడ ఒక VS ఉంటుంది, అట్లాగే ఈ VF ఇక్కడ ఇన్పుట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. మీ గుర్తు రావడం కోసం వేసాను. సో కరెంట్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్లో కరెంట్ అనేది తీసుకుంటాము, అవుట్పుట్ దగ్గర శాంపుల్ చేసేది కరెంట్. ఇక్కడ అది ఇన్పుట్ లాగా ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్కి ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తాము దేన్ని, కరెంట్ని. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని మళ్ళీ సిరీస్లో, అంటే ఏంటి, మిక్సింగ్ ఎలా మిక్స్ చేస్తాము, సిరీస్లో మిక్స్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ ఈజ్ శాంపిల్డ్ అండ్ సిరీస్ ఈజ్ ద మిక్సింగ్ ఎట్ ద ఇన్పుట్. సో కరెంట్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పేశాను కాబట్టి కరెంట్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ అని తెలుస్తుంది. చెప్పకపోతే ఈ సర్క్యూట్ చూస్తే నువ్వు కరెంట్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ అని చెప్పగలవా, ఎలా చెప్తావు అది చూడాలి. ఫస్ట్ చూడగానే ఏమనిపిస్తుంది మనకి, దీనికి 2 వేస్ ఉన్నాయి, 2 వేస్ చెప్తాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమనుకున్నాం మనము, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునేటప్పుడు XF ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా X0. ఈ XF X0 కరెంట్ అవ్వచ్చు లేదా వోల్టేజ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. కరెంట్ అవ్వచ్చు లేదా వోల్టేజ్ అవ్వచ్చు. సో ఫస్ట్ పాయింట్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ అన్ వోల్టేజ్ కింద తీసుకున్నామని. సో ఇప్పుడు వోల్టేజ్ కింద తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, నేను శాంపిల్ చేసింది వోల్టేజ్ అయితే ఏమవ్వాలి, ఏం చేయాలి, నేను శాంపిల్ చేసింది వోల్టేజ్ అయితే దాన్ని 0 చేయాలి కదా నేను ఫస్ట్. ఇది 0 అయితే ఫీడ్బ్యాక్ వోల్టేజ్ కూడా 0 అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ టేక్ వోల్టేజ్ అండ్ దిస్ యాజ్ వోల్టేజ్ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని వోల్టేజ్ తీసుకుంటే, వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ తీసుకుంటే V0 ఏమవ్వాలి, 0. ఇప్పుడు ఇది V0 0 అయితే నా ఫీడ్బ్యాక్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి, ఇక్కడే తీసుకోవాలి నేను ఫీడ్బ్యాక్. ఇది 0 అయిందా, అవ్వదు. ఎందుకని అవ్వదు, కేవలం అంతకుముందు కేసులో అయితే దీని దగ్గర మాత్రమే వోల్టేజ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అది వోల్టేజ్ 0 అయితే ఇది షార్ట్ అయింది. కానీ ఇక్కడ షార్ట్ అవ్వడానికి RE ఒకటే లేదు, ఇంకో ట్రాన్సిస్టర్ కూడా ఉంది. సో ఇది ఒక కండిషన్. అంటే ఏంటి, V0ని 0 చేస్తే ఫీడ్బ్యాక్ 0 అవ్వట్లేదు. సో మరి ఏం చేయాలి అది. సో V0 0 అవ్వలేదంటే డెఫినెట్గా ఏమై తీసుకుంటే 0 అవుతుంది, I0 X0 ప్లేస్లో V0 తీసుకున్నప్పుడు 0 అవ్వలేదంటే I0 తీసుకుంటే 0 అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కదా. దట్ మీన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ ద అవుట్పుట్ కరెంట్ యాజ్ 0. అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తున్నాం, సర్క్యూట్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేసినప్పుడు నో కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ దిస్ ఎలిమెంట్. ఏ కరెంట్ కూడా దీంట్లోంచి ఫ్లో అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత ఉంటుంది, 0 ఉంటుంది. సో యువర్ వోల్టేజ్ VF ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 0. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ఏమి ఫీడ్బ్యాక్ అవుతుంది, ఇప్పుడు అవుట్పుట్లో కరెంట్ శాంప్లింగ్ తీసుకుంటే నాకు అవుట్పుట్లో శాంప్లింగ్ కరెంట్ తీసుకొని ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్కి ఇన్పుట్ లాగా ఇస్తే ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ అవుట్పుట్ దగ్గర నాకు వోల్టేజ్ వచ్చింది. సో ఆ వోల్టేజ్ ఎంత వచ్చింది, 0 వచ్చింది. సో దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈస్ హియర్. సో ఇదొకటి. సరే, రెండవది ఇప్పుడు మన మెథడ్కే వద్దాం. మన మెథడ్కి వచ్చినప్పుడు సపోజ్ ఇది వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాకే అనుకున్నాం. చూడగానే వోల్టేజ్లు కనపడుతున్నాయి కదా కాబట్టి వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాకే అనుకున్నాం. అప్పుడు బీటా ఎలా వస్తుంది, వాట్ ఈజ్ యువర్ బీటా? రెండవ మెథడ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది. బీటా ఏమవ్వాలి, V0 బై VF బై V0 అవ్వాలి, అంతే కదా. VF బై V0 అవ్వాలి. సో వాట్ ఈజ్ మై VF అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత అవ్వాలి నాకుది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇలా వచ్చి ఇలా మూవ్ అయితే కనుక ఇక్కడ ఏం రావాలి, ఇక్కడ ప్లస్ రావాలి, ఇక్కడ మైనస్ రావాలి. అంటే ఏం రావాలి నాకు,
ఈ వోల్టేజ్తో కంపేర్ చేస్తే మైనస్ ఐ నాట్ ఆర్ఈ అని వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ మై వి నాట్? వి నాట్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవ్వాలి? వి నాట్ వచ్చేటప్పటికి నీకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ కావాలి, ఈ మొత్తం వోల్టేజ్ కావాలి. ఈ మొత్తం వోల్టేజ్ కావాలి అంటే ఈ ట్రాన్సిస్టర్లో విసిఈ అని విబిఈ అని మనం ఆల్మోస్ట్ అంతకు ముందు అనాలిసిస్ ఏమీ చేయటానికి కుదరదు, మనకి ఆ అనాలిసిస్కి ఛాన్స్ లేదు. కాకపోతే ఒకటి మనకి ఛాన్స్ ఉంది ఏంటంటే ఇది గ్రౌండ్ అవుతుంది, అది ఏమన్నా ఉండనియండి గ్రౌండ్ అవుతుంది. సో ఆ వోల్టేజ్ సోర్సెస్ అన్నీ గ్రౌండ్ అవుతాయి ఈ అనాలిసిస్లో, అది తప్పించి మనం ఇంక ఏది ముట్టుకోవడానికి లేదు. సో ఇప్పుడు ఇది గ్రౌండ్ అయితే ఏమవుతుంది? ఇది మొత్తం ఇక్కడికి చేరుతుంది, అంతే కదా. ఈ గ్రౌండ్ చేరింది అనుకోండి, దీన్ని వంచితే ఇట్లా వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ దేని పక్కకు వచ్చింది? లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఎల్, ఈ ఆర్ఎల్ పక్కకు వచ్చింది ఈ వోల్టేజ్. సో వాట్ ఈజ్ మై వి నాట్? ఈ కరెంట్ ఏమవుతుంది? దీంట్లోంచి ఫ్లో అవుతుంది, అంతే కదా. వాట్ ఈజ్ మై వి నాట్ దెన్ బి? ఐ నాట్ ఇంటూ ఆర్ఎల్. సో మైనస్ ఆర్ఈ బై ఆర్ఎల్. ఒక కండిషన్ ఏంటయ్యా అంటే బీటా షుడ్ నాట్ బి రెసిస్టివ్ నెంబర్. అంటే ఏంటి రెసిస్టివ్ అంటే బీటా వాల్యూ ఇట్లా ప్యూర్ రెసిస్టెన్సెస్లో రాకూడదు, అప్పుడు నీ అనాలిసిస్ రాంగ్ అని అర్థం. సో కాబట్టి ఏంటి, అంతకు ముందు అనాలిసిస్లో కూడా వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తే నీకు ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ వోల్టేజ్ 0 రాలేదు. అలాగే ఇంకొక అనాలిసిస్ అనుకుని చేసిన నీకు బీటా వాల్యూ సాటిస్ఫాక్టరీగా రాలేదు. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఇట్ ఫైనల్లీ? we have to decide it is a current series feedback. ఇది current series feedback అని డిసైడ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నేను ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేస్తాను. ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేయాలి అంటే ఏం చేయాలనుకున్నాము? మనం కొన్ని కండిషన్స్ చూసుకున్నాం కదా. ఏంటా కండిషన్స్? గబగబా పుస్తకం వెనక్కి వెళ్ళండి. ఏం కండిషన్స్ చూసుకున్నాము? మెథడ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్ తీసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ డ్రా చేయాలి. ఇన్పుట్ డ్రా చేయాలి అని అంటే ఏం చేసుకోవాలి? వీ హ్యావ్ టు సెట్ వి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ వోల్టేజ్ శాంప్లింగ్ అండ్ ఐ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ కరెంట్ శాంప్లింగ్. ఇప్పుడు మనం ఏం శాంపిల్ చేస్తున్నాము? కరెంట్ని శాంపిల్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఐ నాట్ షుడ్ బి 0. ఏమని తీసుకోవాలి? ఐ నాట్ అనేది 0 తీసుకోవాలి. ఐ నాట్ 0 అంటే అర్థం ఏంటి? అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ అని అర్థం. అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ మొత్తం కూడా ఓపెన్ అన్నప్పుడు ఏం రావాలి? ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ మాత్రం ఇదంతా వస్తుంది. ఇది వస్తుంది, ఇది వస్తూ ఇది రావాలి, కానీ ఇది ఫీడ్బ్యాక్లో ఉండకూడదు. ఇది రావాలి కానీ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్ అనేదే ఉండకూడదు. అలాంటి యాంప్లిఫైయరే మనం డ్రా చేయాలి. దాంట్లో ఫీడ్బ్యాక్ అనేది అంటే ఏంటి? ఫీడ్బ్యాక్ అనే ఎలిమెంట్ ఎట్లుంటుందంటే ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్ని కనెక్ట్ చేసే ఎలిమెంట్ ఉండకూడదు. సో హౌ వీ కెన్ రైట్ డ్రా ఇట్? ఇప్పుడు నేను బేసిక్ యాంప్లిఫైయర్ డ్రా చేస్తున్నాను. విఎస్ దీన్ని నేను ఎలా పెట్టాలి? దీన్ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలి. దీన్ని అంటే నేను నాకు ఫీడ్బ్యాక్లో ఉండకూడదు. అంటే ఈ ఎమిటర్ నేను ఏం చేయొచ్చు? ఈ ఎమిటర్ మొత్తం ఇక్కడ పెట్టచ్చు, షార్ట్ చేసి ఈ రెసిస్టర్ ఇలా పెట్టచ్చు. సో అది అండ్ ఆల్రెడీ మీకు అర్థం కావటం కోసం ఈ మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసాడు. ఇక్కడ ట్రాన్సిస్టర్, ఇది నా ఇన్పుట్ సర్క్యూట్. సో దీంట్లో ఏం కరెంట్ తీసుకుంటున్నాము? ఐఐ = IB తీసుకుంటున్నాము.
సో ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్, ఇది బేస్. అర్థమైంది కదా? ఏం చేశాను నేను, ఇన్పుట్లో ఇదంతా ఓపెన్ అయిపోతే ఇన్పుట్కి సంబంధం ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను తీసుకున్నాను. ఇన్పుట్కి సంబంధం ఉన్న ఎలిమెంట్స్గా తీసుకున్నాను. తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఆర్ఈ నాకు ఫీడ్బ్యాక్లో ఉండకూడదు కాబట్టి నేను ఏం చేశాను, ఇంకొంచెం పొడుగు తీసుకున్నాను. ఇంకా వైర్ కొంచెం పొడుగు తీసుకుని ఇక్కడ ఎమిటర్ పెట్టుకున్నాను. ఎమిటర్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఈ రెసిస్టర్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఆర్ఈ. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ని డ్రా చేయాలి. సో గబగబా వాళ్ళ వెనక్కి వెళ్ళండి. అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ని డ్రా చేయడానికి ఏంటి కండిషన్స్ అనుకున్నాము? టు ఫైండ్ ద అవుట్పుట్ సర్క్యూట్ సెట్ VI is equal to 0 ఫర్ షంట్ కంపారిజన్. ఇక్కడ మనం ఏం కంపారిజన్ చేస్తాం, ఇన్పుట్ దగ్గర సిరీస్ కంపారిజన్ చేస్తాం. సో సిరీస్ కంపారిజన్ కండిషన్ ఏం రాసుకున్నాం, సెట్ II is equal to 0 ఫర్ సిరీస్ కంపారిజన్. సిరీస్ కంపారిజన్కి ఏం చేయాలి, ఇన్పుట్ కరెంట్ షుడ్ బి 0. ఇన్పుట్ కరెంట్ షుడ్ బి 0. సో ఇన్పుట్ కరెంట్ 0 అంటే అర్థం ఏంటి, ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇన్పుట్ 0 అంటే అర్థం ఏంటి, కరెంట్ 0 అంటే ఓపెన్ అయిపోతుంది. అదే వోల్టేజ్ 0 అంటే ఏమవుతుంది, ఇది షార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 0 కరెంట్ 0 అన్నాడు కాబట్టి ఇది ఓపెన్ అయిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ సర్క్యూట్లో ఏముంటాయి, అగైన్ ఆర్ఈ ఉంటుంది. ఎందుకని, ఇది అవుట్పుట్కి సంబంధించింది, ఇన్పుట్కి సంబంధించింది. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది కాబట్టి దీనికి ఇన్పుట్లో ఫ్లో అయ్యే ఏ కరెంటు దీంట్లోకి రాదు, కానీ అవుట్పుట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్స్ దీంట్లోకి వస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎట్ ద అవుట్పుట్ సైడ్ ఉన్నది. సో ఆర్ఈ అనేది అవుట్పుట్లో కూడా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు సర్క్యూట్ని డ్రా చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అండ్ RL, RE and capacitor is I0. సో ఇక్కడ నువ్వు తీసుకునే వోల్టేజ్ V0. Now this is RE and this is emitter. ఇది emitter. సో ఇది నా బేసిక్ యాంప్లిఫైయర్ సర్క్యూట్ వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ బట్ విత్ ద లోడ్ రెసిస్టర్స్. లోడింగ్ ఆఫ్ ద బీటా నెట్వర్క్ లోడింగ్ అంటే ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ లోడింగ్ ఉంటుంది కానీ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ ఉండదు, దాని లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ మాత్రం ఉంటుంది. అలాంటి సర్క్యూట్ని నేను డ్రా చేశాను. రైట్, ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఇంకా దీనికి ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ని డ్రా చేయాలి. ఏం చేయాలి, ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్. సో ఆల్రెడీ విఎస్ ఉంది కాబట్టి థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ తీసుకోవాలి. సో థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ నేను ఇది తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దిస్ ఆర్ఎస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్, ఈ ఆర్ఎస్ని యాంప్లిఫైయర్ ఇంపిడెన్స్ కానీ కన్సిడర్ చేస్తాను. ఎలా అయితే ఈ హెచ్ఐఈని కన్సిడర్ చేస్తున్నానో ఆర్ఎస్ని కూడా అలాగే కన్సిడర్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆర్ఈ కూడా ఉంది, హెచ్ఐఈ RE, this is II is equal to IN. అంతే కదా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు ఇది నా టెర్మినల్ ఏంటిది, బేస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నా టెర్మినల్ ఏంటిది, ఎమిటర్. ఇది కలెక్టర్. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, సరే ఈ మధ్యలో ఇక్కడ ఎమిటర్ పెట్టాను. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఈక్వివలెంట్ రాయాలి కదా. సో హెచ్ఐవి ఐవి. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ కరెంట్ వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతున్నది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఇంక మిగిలిందేంటి, నాకు ఇది మిగిలి ఇంకేం మిగిలింది, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ మిగిలింది. సో
Now, so this is RE. ఇప్పుడు నేను ఈ REని కొంచెం లోపలికి రాసుకుంటాను. RE దీన్ని డిలీట్ చేశాను. ఇది RE. ఇక్కడ ఉందేంటి? ఇప్పుడు నాది ఇది నా VF. ఇది RE, ఇది నా VF. సో ఈ VF పొలారిటీ ఏమొస్తుందో చూద్దాం. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఎంత పొలారిటీ వచ్చింది? ఆల్రెడీ ఎక్కడ చూసాం మనం? VF పొలారిటీ ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్ పొలారిటీ. ఇది ప్లస్, ఇది మైనస్ పొలారిటీ. ఎందుకని? సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద I know ఇక్కడ రైట్. నా సో దిస్ ఈజ్ మై సర్క్యూట్. ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చేయటం మొదలు పెట్టాలి. సో అనాలిసిస్ చేయటం మొదలు పెట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ కాదు, ఇక్కడ వచ్చేది ఏం గెయిన్ వస్తుంది? నువ్వు కరెంట్ శాంప్లింగ్ తీసుకున్నావు వోల్టేజ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ యాంప్లిఫైయర్ అనుకున్నాం కదా. సో GM క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ పారామీటర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో దానిది వితౌట్ ఫీడ్బ్యాక్, విత్ ఫీడ్బ్యాక్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఫైనల్గా ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ పారామీటర్ అనేది అడగరు. ఏమడుగుతారు? వోల్టేజ్ గెయిన్ అడుగుతారు. సో ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ పారామీటర్ నుంచి వోల్టేజ్ గెయిన్ ఎలా తీసుకోవాలో మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇంకేం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది? దిస్ ఈస్ RI. సో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. దీని తర్వాత ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? R0. R0 ఏమొస్తుంది? R0 is equal to your output impedance. సో ఇది ఎలా వస్తుంది అని చూద్దాం. దీన్ని చూడడానికి ముందు ఒక చిన్న విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటయ్యా అంటే ఆల్రెడీ మనం ఒక స్టాండర్డ్ వోల్టేజ్ సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసాం. సో వోల్టేజ్ సిరీస్లో ఏం తీసుకున్నాం? వోల్టేజ్ సిరీస్లో రెండు వోల్టేజ్లు తీసుకున్నాం. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. అవునా? అట్లాగే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎక్కువ అని తీసుకున్నాం, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ తక్కువ అని తీసుకున్నాం. అవునా కదా? ఇది మనకి స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు మనకి కరెంట్ సిరీస్ వచ్చేటప్పటికి ఏం తీసుకుంటాము? ఇక్కడ కరెంట్ తీసుకుంటాము, ఇక్కడ వోల్టేజ్ తీసుకుంటాం. అంతే కదా? కరెంట్ సిరీస్ వచ్చేటప్పటికి సిరీస్ అన్నది వోల్టేజ్, కరెంట్ అవుట్పుట్లో తీసుకుంటాం కాబట్టి శాంప్లింగ్లో తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉంది కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎక్కువ, ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ ఉంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉంటే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ తక్కువ, కానీ ఇక్కడ కరెంట్ ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ తక్కువ ఉంది వోల్టేజ్ ఉంటే. ఇక్కడ ఏముంది? కరెంట్ ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ కూడా ఎక్కువే ఉంది. అలాగే కరెంట్ షంట్ ఉందనుకోండి. సో కరెంట్ షంట్లో ఏమవ్వాలి? కరెంట్ అనేది అవుట్పుట్, సో షంట్ అనేది
షంట్ అనేది కూడా ఇన్పుట్లో కరెంట్నే సూచిస్తుంది. సో రెండు కరెంట్లే వస్తాయి. రెండు కరెంట్లే వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? రెండు కరెంట్లే ఉన్నప్పుడు, రెండు వోల్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఏది ఉందో దానికి రివర్స్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ఐ గ్రేటర్ ఉంటే, ఇక్కడ కరెంట్ ఉంటే ఆర్ఐ ఏమవుద్ది? లెస్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఉంటే ఆర్ నాట్ లెస్ అయితే, ఇక్కడ కరెంట్ ఉంటే ఆర్ నాట్ ఏమవ్వాలి? గ్రేటర్ అవ్వాలి. అట్లాగే వోల్టేజ్ షంట్ తీసుకోవాలి. వోల్టేజ్ షంట్లో శాంప్లింగ్ ఏం చేస్తున్నాము? వోల్టేజ్ చేస్తున్నాం. సో ఆ వోల్టేజ్ని ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్ని ఎలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాం? షంట్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. షంట్ అంటే అర్థం ఏంటి? కరెంట్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు కరెంట్ అంటే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత రావాలి? తక్కువ రావాలి. వోల్టేజ్ అంటే అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత రావాలి? తక్కువే వస్తుంది పైదా. సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో రేపు నేను వాట్సాప్లో ఈ టేబుల్ కూడా పంపిస్తాను. నేను ఆ టేబుల్ చూసుకుని మీరు కంపేర్ చేసుకోండి. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ పెరుగుతుందా, దేనికి పెరుగుతుంది, దేనికి తగ్గుతుంది, దాన్ని బట్టి. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం ఏంటి అనాలిసిస్ చేసేది? కరెంట్ సిరీస్. కరెంట్ సిరీస్ అనాలిసిస్ చేస్తే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఏమవ్వాలి? ఎక్కువ అవ్వాలి. అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ కూడా ఎక్కువే అవ్వాలి. ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది? ఆ రెండింటిని కూడా 1 + a β పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే అవుతుంది. ఆ రెండింటిని కూడా 1 + a β పెట్టి మల్టిప్లై చేస్తే అవుతుంది. కాబట్టి ఆ రెండింటిని కూడా మల్టిప్లై చేయాలి. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఇక్కడ అంటే మనం చూసింది వోల్టేజ్ సిరీస్ అనేది ఒక మోడల్ లాగా చూసాం. సో దాంట్లో ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసామో ఇక అన్నిటికీ కూడా దాన్ని బట్టి మొత్తం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో చూస్తుంది. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ పెరిగింది, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ పెరిగింది. కాబట్టి ఏం చేయాలి మనం? RI × 1 + a β. అందుకు ముందు a β ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? GM అని, బీటా GM అని క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఎందుకని? ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని బట్టి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో అది యాంప్లిఫైయర్ గెయిన్, ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ యాంప్లిఫైయర్ గురించి. సో we go for the analysis. So now what I have to calculate here? I have to calculate the beta. So what is my feedback factor? Output voltage. What is my beta? Output voltage by VF by I0. అంటే ఏంటి? ఈ ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్కి ఇక్కడి నుంచి కరెంట్ శాంపుల్ చేశారు, అవుట్పుట్ కరెంట్ని ఇక్కడి నుంచి వోల్టేజ్ తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ సర్క్యూట్కి అవుట్పుట్ ఇది, ఇన్పుట్ ఇది. VF by I0. సో వాట్ ఈజ్ మై VF? సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది? అది చూడాలి. సో వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ హియర్? సో వోల్టేజ్ హియర్ ఇక్కడ రెండు కరెంట్ డైరెక్షన్స్ కనబడుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ డైరెక్షన్ ఫర్ అస్? I0 మనకి రిఫరెన్స్. సో I0 ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ జరుగుతుంది. సో I0 దీంట్లోంచి వెళ్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ మై వోల్టేజ్ డ్రాప్డ్ హియర్? I0 అనే కరెంట్ వెళ్తుంది, I0 × R. కానీ I0 × RE అనేది ఎలాంటి వోల్టేజ్ని డ్రాప్ చేస్తుంది? ఇక్కడ ఈ I0 అనే కరెంట్ ఇలా కనుక ఫ్లో అయితే ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తాయి, ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తాయి. అంటే ఏంటి? I0 × RE. VF ఏమవ్వాలి నాకు? VF అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డ్రాప్ అయ్యే వోల్టేజ్ అవ్వాలి. కానీ నేను VF ఎటు నుంచి తీసుకున్నాను? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డ్రాప్ అయ్యే వోల్టేజ్గా తీసుకున్నాను. అంటే ఏంటి? నేను తీసుకున్న వోల్టేజ్ VF డైరెక్షన్కి వచ్చిన VF ఆపోజిట్గా ఉంది. సో ఆపోజిట్గా ఉందన్నమాట. కాబట్టి నేను ఏం రాస్తాను? -I0
ఆర్ రాసుకోవచ్చా? రాసుకోవచ్చు. సో బై ఐ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై ఐ. సో ఐ నాట్ cancel. So what is my beta? Beta is equal to minus RE. This is good. Next. దాని తర్వాత సో బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్. ఇప్పుడు నేను వాట్ ఈజ్ మై ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ జిఎం ఎంత? సో వాట్ ఈజ్ జిఎం? అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ నేనేమంటున్నాను? RS ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఇట్సెల్ఫ్. కాబట్టి ఇక్కడ VI ఏముంటుందో ఆ VI VSA అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవ్వాలి? I0 ఈజ్ ఈక్వల్ I0 బై VS. అదే నా వాట్ ఈజ్ మై I0? సో వాట్ ఈజ్ మై I0? I0ని ఏమని రాసుకోవచ్చు నేను? ఇప్పుడు నేను I0 కింద రాసుకోవచ్చు, కానీ నాకు ఇక్కడ ఒక కరెంట్ ఉంది, దాన్ని IB అని రాసుకున్నాను. నేను దేన్ని డీల్ చేస్తాను? కింద ఇన్పుట్ని డీల్ చేస్తాను. ఇన్పుట్ని డీల్ చేసినప్పుడు నాకు ఒక కరెంట్ ఉంది IB అని. సో అవుట్పుట్లో I0 అనే కరెంట్ ఉంది, దాన్ని నేను IBలో రాసుకునే ఫెసిలిటీ నాకు ఉంది. ఎలా రాసుకోవచ్చు నేను? ఈ I0 అనేది HFE IB కింద రాసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి? ఈ కరెంట్ దీంట్లోంచి ఫ్లో అయితే ఏమవుతుంది? ఇట్లా ఫ్లో అయితే HFE IB అయితే, ఈ కరెంట్ ఇలా వెళ్తే మైనస్ HFE IB అవుతుంది. అంటే నేను I0ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? మైనస్ HFE IB అని రాసుకోవచ్చు బై VS. VS అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ వోల్టేజ్. ఈ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది? వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ ఉండే కరెంట్ ఎంత? దీంట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత? IB ఇంటూ RS ప్లస్ HI ప్లస్ RE. ఇది మర్చిపోకూడదు. IB క్యాన్సిల్. సో నా ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? నా ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ GM ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ HFE బై RS ప్లస్ HIE ప్లస్ RE అని వచ్చింది. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ మై D? రిటర్న్ డిఫరెన్స్. D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ బీటా G. అంతేగా? 1 ప్లస్ beta G. So this is my, I will rub this. So ఎంత వచ్చింది? D is equal to 1 plus beta ఎంత? minus RT GM ఎంత? into minus HRT by RS plus HIE plus it. So D will be minus into minus plus అయిపోతుంది. ఇది LCM అంటే RS plus HIE plus RE plus REH by RS plus HIE plus REH. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు? దీన్ని RS plus HIE plus RE కామన్ తీస్తే 1 plus HFE
రాసుకోవచ్చా లేదా? బై ఆర్ఎస్ ప్లస్ హెచ్ఐఈ ప్లస్ ఆర్ఈ అని రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ మై డి వాల్యూ. ఇప్పుడు రబ్ చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? వాట్ ఈజ్ మై జిఎంఎఫ్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ గెయిన్ జిఎం వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? జిఎంఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. జిఎంఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే గెయిన్ జిఎం బై డి అదే కదా వేసేది. గెయిన్ తగ్గుతుంది కదా. సో ఆల్రెడీ జిఎం ఎంత వచ్చింది? జిఎం మైనస్ హెచ్ఎఫ్ఈ by RS plus HIE plus RE వచ్చింది. డివైడెడ్ బై డి ఎంత వచ్చింది? RS plus HIE plus RE into 1 plus HFE by RS plus HIE plus RE. ఇది క్యాన్సిల్. సో క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇది నా జిఎంఎఫ్. వాట్ ఈజ్ మై జిఎంఎఫ్? మై జిఎంఎఫ్ ఈజ్ minus HFE by RS plus HIE plus RE into 1 plus HFE. ఇది నా జిఎంఎఫ్. నా ఇప్పుడు ఏం కావాలనుకున్నాం మనం? ఆర్ఐఎఫ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి, అలాగే ఆర్ఓఎఫ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఆ రెండు చేశాక వోల్టేజ్ గెయిన్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. వోల్టేజ్ గెయిన్. సో ఆల్రెడీ ఆర్ఐ తెలుస్తానే ఉంది. వాట్ ఈజ్ ఆర్ఐ? ఆర్ఐ ఈజ్ ద ఇంపిడెన్స్ వాట్ యూ కెన్ సీ త్రూ దిస్. ఏంటి ఆర్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎస్ ప్లస్ హెచ్ఐఈ ప్లస్ ఆర్. ఇదే కదా ఆర్ఐ అంటే. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? అక్కడ చూడండి, కరెంట్ సిరీస్కి ఏమనుకున్నాము? మల్టిప్లికేషన్ విత్ దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 1 ప్లస్ బీటా ఇంటూ జిఎంతో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఎందుకని? ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఈజ్ హై. సో ఇంటూ 1 ప్లస్ బీటా జిఎం అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డితో మల్టిప్లై చేయాలి. డి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఇది వచ్చింది. సో ఆర్ఎస్ ప్లస్ హెచ్ఐఈ ప్లస్ ఆర్ఈ ఇంటూ 1 ప్లస్ హెచ్ఎఫ్ఈ డివైడెడ్ బై ఆర్ఎస్ ప్లస్ హెచ్ఐఈ ప్లస్ ఆర్. ఈ రెండు క్యాన్సిల్. సో వాట్ యూ విల్ గెట్? సో ఆర్ఐ ఇంత, ఆర్ఐఎఫ్ ఇంత. దిస్ ఈజ్ ఆర్ఐ. ఇక్కడ రాస్తాను. ఆర్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఎస్ ప్లస్ హెచ్ఐఈ ప్లస్ ఆర్. సో ఆర్ఐఎఫ్ ఎంత? ఇంత. సో వాట్ ఐ గెట్? ఆర్ఐఎఫ్ ఈజ్ RS plus HIE plus RE into 1 plus HFE. So RE into HFE అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ యాడ్ అవుతుంది RI కంటే ఎక్కువ. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. నెక్స్ట్ we go for the output impedance. So what is the output impedance?
అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ RO ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. RO ఎంత అనుకున్నాము? ఇన్ఫినిటీ అనుకున్నాం. సో RO ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే ROF ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ సంథింగ్ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ సంథింగ్ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫినిటీ. సో RO is equal, sorry, ROF is equal to RO into 1 plus beta G. So already RO ఎంత అనుకున్నాం? అవుట్పుట్ ఇన్ఫినిటీ ఇంటూ 1 plus beta G. That is nothing but infinity. అవునా? నెక్స్ట్ దాని తర్వాత AVF అంటే వోల్టేజ్ గెయిన్, ఫీడ్బ్యాక్ వోల్టేజ్ గెయిన్. ఇది ఆల్రెడీ మనకి ఏముంది? GM ఉంది. GM అంటే ఎంత వేసాము? ఫార్ములా ఏం వేసాము? GM అనే దానికి I0/VI రాసాము కదా. ఇప్పుడు నాకు వోల్టేజ్ గెయిన్ రావాలి అని అంటే నాకు కింద వోల్టేజ్ ఉంది డినామినేటర్లో, పైన కూడా వోల్టేజే రావాలి. అంటే నేను దేన్ని పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి? RL పెట్టి మల్టిప్లై చేయాలి. సో అంటే ఏంటి? GM ఇంటూ RL will give my AVF. వోల్టేజ్ గెయిన్లో అడిగితే కనుక ఇది రాయాలి, ఫీడ్బ్యాక్. వాట్ ఈజ్ GM? ఆల్రెడీ నేర్చుకుంది ఏంటి? GM ఎంత? ఫీడ్బ్యాక్ GM ఈజ్ ఈక్వల్ టు -HFE/అది ఇంటూ RL. అంటే ఏంటి? ఆన్సర్లో ఎంత పెట్టాలి మనము? ఇక్కడ ఒక RL పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ మొత్తం ఫార్ములాలో RL పెట్టుకుంటే యూ విల్ గెట్ AVF. అది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ current series feedback. When compared with the voltage series feedback, current series feedback is somewhat easier.